Hello, good morning all. Hello, are you listening to me or not? Okay. Okay, today we are discussing about important question and answer in ACE. Okay. So far we have 23 participants and let me share screen. Important questions. I'm repeating some questions as well. Is screen visible or not? Screen taking है. Hello. Yes, sir. Okay. How many participants? 24. Ruchi is entering. Okay. Okay, important questions and answer in ACE. Social Studies class 10. And let me start our class. Okay. Uh, we had already discussed about this question. Communist Alliance got nearly two-thirds majority in 2074 federal election and formed government, but Alliance was not able to run government smoothly. What impacts are being created among people regarding political parties mentioned in 4 points. कि कम्युनिस्ट गठबन्धनले दुई बाई थर्ड भनेपछि दुईटिआई मेजोरिटी त हासिल गर्यो है तर के छ भन्दाखेरि स्मुथली चलिरहेको छैन सरकार राम्रै चलिरहेको छैन है गभर्मेन्ट इज इन लिम्बो सो त्यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि वाट इम्प्याक्ट्स आर बिङ क्रिएटेड एमङ पिपुल जनतामा कस्तो किसिमको मेसेज जान्छ कस्तो किसिमको असर परिरहेको छ भनेर मेन्सन इन 4 पोइन्ट्स है यस्तै वी ह्याभ डिस्कस्ड अबाउट इट regarding this if you have any questions then we can discuss hello के छ यसमा यो क्वेशनमा कसैलाई केही भन्नु छ डु यु ह्याभ एनी opinion questions comment hello respond me are you clear about it or not hello it is because we had discussed yesterday nobody is responding सुनिरहेछ कि छैन Sir, छैन So yeah, सुनिरहेछ छ ओके ओके केही भन्नु छैन होला है यसमा त्यसो भए ल त्यसो भए हामी अर्कोमा जाउँ है त्यसो भए ओके ओके ल यसमा केही छ त and this question is what should be done to institutionalize the achievements of different movements of Nepal I think यसमा पनि केही भन्न आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ है कि we had witnessed different movements like People's Revolution 2007 right? And then after students movement in 2036 2035 36 and that led to referendum and then people's movement first people's movement second Madis movement Tharwat movement hey so I think we don't need to discuss on such type of questions answer because we had already discussed yesterday यसमा पनि केही भन्नु छैन है अर्कोमा जाउँ त हेलो रुचि can you go next okay Yes, moving on sir. next okay त्यसो हो भने ओके अब यसमा के छ त ल भन्नु त डिफरेन्स बिट्विन पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यसमा कसैको केही छ इफ यु हेभ एनी कम्प्लेन जस्ट आई एम रिमाइन्डिङ यु द्याट
This question is a must, without which we can't study history and civic sense as well, because it is very important um, from viewpoint of examination, not only from the viewpoint of examination as a aware citizen, as a aware student, as a good student, we should know the difference between people's movement first and second and similarity as well. है यसमा केही छ छैन है ल इफ सो यसमा केही छ त अनि differences here. This is new type of questions. 2007, 2017 era, 2062, 2073 era. So differences between two era or the two period, and also similarity. And this is the question of long question, I must say. Question number, yeah, it carries 7 marks. 4 marks for differences and 3 marks for similarities. I wrote 3 similarities in terms of the 2007, 2017 era and 2062 to 2073 era. यो हामीले पहिला गरिसकेका छौँ र आई फरगट अबाउट पहिला गरेका थियौँ हामीले यो हेलो पहिला हामीले गरेका वी ह्याड डिस्कस्ड अर नट अर्लियर झलक सर हिस्ट्री पढाउँदाखेरि गरौँ हिस्ट्री पढाउँदाखेरि गर्नु भयो होला ओके आर यु श्योर अबाउट म थिएन ठ्याक्कै म थिएन ठ्याक्कै मलाई लाग्छ हामीले डिस्कस गरेका थिएन जस्तो लाग्छ मलाई यो एनिवे यो बिकज यो स्क्रिनले पनि सबै कुरा भनिरहेको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मैले पनि केही भन्न आवश्यक छैन नो कमेन्ट जस्तो लाग्छ बट स्टिल आई एम इन डाउट यसको बारे स्पष्ट छ कि छैन बिकज यु निड टु डिफ्रेन्सिएट इन बिट्विन दिज टु टर्म्स अन द बेसिस अफ पोलिटिकल सोसियल इकोनोमिक एन्ड डेभलपमेन्ट सिमिलरिटीमा मैले एउटा थपेको छु कि हेर्नु त पोलिटिकल इस्टाब्लिस थियो 2007 2017सम्म एउटा पोलिटिकल इस्टाब्लिस थियो जुन कुरो 2062-73सम्म पनि थियो अनि 2 कन्स्टिट्युसन्स दुईटा संविधान भन्नाले कहिले कहिले आएको थियो 2007मा 2007मै आएको थियो 2015मा आएको थियो है अनि यतापट्टि कुन संविधान त्यसो हो भने 62 देखि 73 भित्रमा कुन संविधान आएको थियो ल भन्नु त कसैले एनीबडी क्यान स्पिक हेलो कसैले भन्नु त ल थाहा छैन 62 देखि 73 भित्र कुन संविधान आएको भनेको के दुईटा संविधान भन्यो नि भर्खर हामीले है मा चाहिँ इन्टर कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2063 आएको अनि फर्स्ट थर्ड असोज 2072 मा चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2007 अब त्यति भन्दा पनि किन गाह्रो मानेको छिटो भन्नु पर्यो छिटो भने पो हामीले पनि अर्को परम्परा जस्तो हुन्छ राम्रो नयाँ नयाँ क्वेसन दिउँ जस्तो लाग्छ त हैन र ओके ल त्यसो हो भने यसमा केही छ त पोलिटिकल सोशल इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा छैन है इज रिडेबल अर नट यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडको यो देखिन्छ बुझिन्छ के छ पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्डको अर्को पनि फेरि सानो अक्षरको भएको कारणले भन्दैछु म देखिन्छ सुनिन्छ के छ हेलो बुझिन्छ सर ओके we have 30 participants so far okay if so moving on next okay is it right to sign MCC write your answer in 4 points la I gave this question now you have to give answer within 2 minutes come run your pen or pencil or think of what is question one can say about it is question of MCC अहिले जुनसुकै हालतमा पनि MCC पास गर्ने भनेर भनिरहेछ मैले अस्ति पनि भने मैले MCC पास गर्नको लागि नै सुप्रिम कोर्टले रिस्टोरेसन गरेको पार्लियामेन्ट भनेर यस्तो कुरा पनि आइरहेको छ भने मैले जुन जसले MCC को विरोध गरिरहेका छन् उनीहरूले पनि अब MCC पास गर्नुपर्छ भनेर गाँसे गुसे एकै नासे भनेपछि नेपाली कांग्रेस पनि यसैमा मिलेको छ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा नै अमेरिकामा गएर त्यो सिग्नेचर गरेर आएको अनि अहिलेको केपी ओली भयो अहिलेको एमाले भयो सबै नै अनि तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू चाहिँ यो गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए जबकि म आफै MCC को विरोधमा हुँदैन भनेर अमेरिकन एम्बेसीमा घेराउमा गएको थिएँ म आफै जुलुसमा थियो काठमाडौँमा ल हेलो MCC नाउ यु क्यान स्पिक अन this
question. La, who wants to say? Hello? Is Navita here or not? Yes, sir. Okay, you can speak now. Regarding this, fast. It is not good to pass NCC in Nepal in the present context because we are just developing our country and we are moving towards the development. And if the NCC get passed, then our development activities will be in the hand of NCC members or army who rule our country and did Yes. not let us to further done our plan and make our country develop. Are you saying in paragraph or point wise? I think you are saying in paragraph. Yes, sir. We need 4 points regarding this. Next one. Who wants to say about? यहाँ डिस्टर्ब गरेको जस्तो लाग्यो है यहाँ नानीले यहाँ मोबाइल हेरिरहेछ हेलो हु वान्ट्स टु से ललिता समा ह्याप्पी बर्थ यस्टरडे समा गोसाई actually I could not extend happy birthday for our Sama Gosem because I was hopeless yesterday because of the death of the greatest singer, I must say, Premroj Pradhan. I had also made video on Golden Voice of Nepal, Premroj Pradhan. That's why I could not extend. Sorry for that. And I think or I'm sure that you are also watching that video. Okay, Ayush Ranjitkar, के छ तिम्रो विचार regarding MCC to be passed or not from our parliament? हेर्नु त कति खतरा छ पार्लियामेन्टबाट जबकि हामी 70 अरब हाम्रो एनसीसीबाट ट्याक्स निकाल्न बाँकी छ ट्याक्स कलेक्सन गर्न बाँकी छ अब हामी 50 60 55 अरबको लागि अमेरिकाको अगाडि सरेन्डर गर्दैछौँ ओके यु क्यान pour on this. In my opinion, the MCC should not be passed in Nepal because if the MCC is passed, Nepalese people will not be able to utilize their own resources because the whole right will go under the MCC organization, and then MCC will utilize the resources of Nepal only for their good, not for Nepalese development. And another cause is if MCC is passed in Nepal, it will cause some problems to the inhabitants of the MCC area because they, in many videos that in internet we have found that the MCC people have been torturing the inhabitants of their area. And likewise, if the MCC is passed, it will be Nepal will be like a will be ruling by the another country because there will be no right to its own security. Okay. If so, you can compare with this question answer. Okay, I have this in this way. देखिरहेको छ है सबैले Is it right to sign MCC? Write your answer in 4 points. I'm not saying it is matchless answer because you must have common points. It poses great threat to sovereignty of our nation because America directly will directly interfere in the internal affairs of Nepal. It is a part of military alliance which is against the Nepal's non-aligned foreign policy. किन भन्दाखेरि अमेरिकाको पक्षमाले जस्तो हुन्छ यो that's why it is against the Nepal's non-aligned foreign policy. And number third, MCC's development is far-fetched development. It should be on our own. यो हाम्रो आफ्नै किसिमबाट हुनुपर्छ हामीले डेभलपमेन्टको लागि अरूबाट डेभलपमेन्टको बारे अरूबाट हामीलाई आवश्यक छैन है हामी आफै डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौं. And rupees 55 billion is not a big money because Nepal government has yet to collect tax of more than rupees 70 billion from NCL. So I think it is crystal clear. केही छ यसमा कसैको केही भन्नु छ otherwise we can move on next question. Next अरु केही छ
Regarding this, compare clearly among political election, referendum, constituent assembly, and general election. Yes, we had also discussed on this. हामीले पहिले डिस्कसन गरिसकेका छौँ है यो पनि. At least you need to go through these differences, these questions before attending SE examination. That's why I put these differences on this PP. यो पहिले डिस्कसन गरिसकेका हो है हामीले. व्हाइट बोर्डमै लेखे जस्तो लाग्छ. And also in our books, Subharamba publication. है? ल. If so, next one. Then, have we discussed this one earlier? 2017 देखि 2046 को जुन एउटा एचिभमेन्ट छ नि त्यो बुकमा छैन के. 2017 देखि 46 साल भनेपछि which political system is this one? Which political system? Tell me. Panchayat system. What? Panchayat system. Okay, panchayat system. निर्दलीय system पनि भन्छ. Partyless panchayat. Okay. Okay, what comes in mind while talking about panchayat system? Roja Rojis, you can speak. Or Karuna Pandi. Panchayat system भनेपछि के दिमागमा हुन्छ भन्नु त? Hello? You need to respond. Interact. Panchayat system भनेपछि के कुरा आउँछ भने ललिता थापा. You can also speak. Or other students. बोलिरहेको छैन, पैसा लाग्छ है तिमीलाई बोल्नको लागि है, ताकि साथीलाई एउटा रिमाइन्ड पनि हुन्छ नि, साथीलाई रिमाइन्ड पनि हुन्छ नि त. अब यो पञ्चायत सिस्टम भनेको यो भन्ने कुराहरू हुन्छ नि. नेक्स्ट अरु केही थाहा छैन नभने दीपशिका अल्सो, सञ्जीव. ल अब 2017 र 46 को बारे के हामीले यो एचिभमेन्ट लेखिसकेका हो त पहिला साजन? सर यो बुकमा छ नि हाम्रो यो. आर यु श्योर अबाउट? ओके, इफ सो त्यसो भए हाम्रो रिड मोडमा नभएको होला त्यो डिस्प्ले पहिले राखेको सक्छु नि कहिले काहीँ है. ओके, अनि त्यसो हो भने नेक्स्ट वान दिस रिगार्डिङ दिस. यसमा अहिले नयाँ पोइन्ट थपेको छु है मैले, हेर्नु त एकचोटि. यसमा नयाँ पोइन्ट थपेको छु मैले. विशेष गरी यो यस यो पनि मैले बुकमा राखेको थिएँ है. थ्री अर्गान्स अफ गभर्मेन्ट पनि त हामीले डिफ्रेन्सेस थाहा पाउनुपर्छ. लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, एक्जिक्युटिभ कार्यतालिका, जुडिसियरीका कुराहरू. यहाँ मैले गार्जियन अफ नेसनल ट्रेजरी एउटा थपेको छु. सो यु क्यान एड अप है, एउटा थपाउँ सबैले. देन आफ्टर नेक्स्ट वान अनि यतापट्टि हेरौँ त. यो लास्टको हेर्नु त. लेजिस्लेचर इज अल्सो नोन एज ल फ्याक्ट्री है. सो इन टर्म्स अफ डिफ्रेन्सेस इन डिटेल we can study about this है. यहाँ हल्ला गरिरहेको छ है बच्चाहरूले. अब त्यसपछि टेम्पल अफ डेमोक्रेसी भन्छौँ है. ल कसैले भनौँ, वाइ इज लेजिस्लेचर नोन एज अर कल्ड टेम्पल अफ डेमोक्रेसी or mother of executive? If this question comes in the 1 mark, what or how should we write? टेम्पल अफ डेमोक्रेसी भनेको, डेमोक्रेसी भनेको अब रुल अफ गभर्नमेन्ट नै, रुल बाई द पिपुल फर द पिपुल हो. अब भने चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टमा चाहिँ लेजिस्लेचरमा अलिकति क्लियर आएन. ल ल अरूले भन्नु त. ल रिप्रेजेन्टेटिभ कन्ट्रीबाट, because you know executive is formed because of the legislature. Legislature बाट नै cabinet formation हुन्छ नि, त्यसकारण that's why it is also known as mother of executive हो. नि अब सबै अब ल फ्याक्ट्री त भन्नु पर्दैन हैन. most of the laws are made or drafted or formulated from the legislature, that's why it is called law factory भइहाल्यो है. And then controller of public administration, why is executive called controller of public administration? किन भन्छ होला?
Just 1 point in 1 sentence for 1 mark. Tell me fast. Controller of public administration किन भनिन्छ एक्जिक्युटिभलाई? Because it controls and directly coordinates among the different authorities of the government. अलिअलि बढी भन्छ है साधारण जहिले पनि. Controller of public administration भनेपछि it is because that executive is what? The के हो? executive भनेको के हो? के हो त भन्नु त? Law implementing एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी हो नि त. यहाँ राखिदिएको छु नि त मैले. हेर्नु त. यो भनेको मेन एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी हो नि त. 4 नम्बरमा हेर्नु न. एक्जिक्युटिभ इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी. बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी भन्ने पनि हुन्छ है. बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी अफ कन्ट्री है, नट ओन्ली इन नेपाल है. ओके, नेक्स्ट वान इज अर्को यहाँ के छ भन्दाखेरि यो साबर और इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन किन भन्छौँ होला हामीले? Saber or interpreter of the constitutions. Why is judiciary called saber or interpreter of constitution? Anybody? कसैले भन्नु त ल? हेलो, interpreter of constitution किन भन्छौ भने? ल, otherwise I'm asking a question है. You can write down है. यो नयाँ क्वेसन अस्ति क्वेसनरमा छुटाएको छु मैले. So better to write down. Writing or not? Hello? Yes, sir. Write down. If you meet Health Minister of Nepal, the first. If you meet Health Minister of Nepal, what questions would you ask him? यति भनेपछि नै बुझ्यो होला है. If you meet Health Minister of Nepal, what questions would you ask him regarding the COVID-19 pandemic? Regarding the COVID-19 pandemic. Is question clear? Hello? Is question clear or not? Question clear भयो कि भएन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now do. You have to do now. अब अहिले एकपल्ट गर्नु क्लास वर्क छिटो within 4 or 5 minutes. I hope best answer from best students. Or to be best. Samir Khanal, are you writing or not? Anuja, Vishal. Hello. Srijana Tajale. Salina. अब कहिले बोलेन सलिनाले के गर्ने? पैसा चढाउनलाई अब कसरी पैसा पठाउने ल अनलाइनबाट? ई सेवा छ सलिना? पैसा पठाइदिउँ बोल्नलाई? प्रज्वल भयो, अमन भयो. Rosa also, Rosa Tazamo, Rasmi, are writing or not? Prajol. We are talking about questionnaire. If you meet Health Minister of Nepal, what question would you ask him regarding the COVID-19 pandemic?
अस्ति पनि एउटा क्वेशन भनेको थियो नि, कसैले गरेको छ क्वेशन्स टु द सिइओ अफ नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी को कसैले गरेको छ कि छैन? कसैले भन्नु त? आयुषले गरेछ त्यो, विजयाले गरेछ, विजया हेलो विजया, नट रेस्पोन्डिङ। हजुर सर गरेको छ त? हैव यु डन? छैन है? छैन। ल अब यो पछि छलफल गरौँला नि, त्यसो भए यो नि गरौँ त। ल यो लेखिरा हो नि, ईशानले लेखिरा हो। दीपशिका, ईशान एन्ड दीपशिका, दीपशिका भण्डारा लेखिदिया हो सर। ल ल भन्नु त, अदरवाइज आई एम गोइङ टु सो एन्सर। एमसीसी को देखाइराख्छु है त। Who has finished? So you fourth point. Yeah, you can say. So you MCC मा भएको त्यो फोर्थ पोइन्टले चाहिँ के भन्न खोजेको? ए यो हामीलाई 55 बिलियन एकछिन है झलक युज गर्नु के भन्छ ल। 55 बिलियन भनेको ठुलो पैसा होइन। सरकारले त्यही हामीले सरकारले 70 अरबै हामीले कलेक्सन गर्न बाँकी छ ट्याक्सबाट हैन। त्यसकारण यो पैसाको लागि गर्ने होइन भन्नु खोजेको के, यो चाहिँ पैसाको लागि गरे जस्तै भयो नि त होइन र? हामी त्यत्रो करप्सन भइरहेछ, करप्सन मात्र कन्ट्रोल गरे पनि यो अरब होइन, खरब पनि केही पनि होइन। हामी कहाँ खरब भ्रष्टाचार हुन्छ नि। नेपाली सेनामा त्यत्रो भ्रष्टाचार भइरहेको छ, प्रहरीमा भइरहेछ, न्याय क्षेत्रमा भइरहेछ, सरकारले गरिरहेछ, त्यो त भनिराख्नु पर्दैन है। ल नेक्स्ट, have you finished, साधन? Sir, only 2 questions. Akriti absent or present today? Okay, who is saying what? Tell us, share us. कसैको छ भन्नु त ल छिटो। हेलो, ल आन्सर भन्नु न छिटो। Sir, I have done 2 questions. Okay. The first one. Yes. What might be the possible causes behind the outbreak of COVID-19 in alarming rate despite lockdowns and other precautions? Okay, very good question. Next, causes. Yes. And nowadays we often hear that health-related institutions and health officials too are not sufficient. What should be done to increase the health services in this pandemic? Health service कसरी दिने भन्ने कुरा छ हैन? Yes. 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 Next one, yeah. अरु के छ? So only 2. What? Is over दुईटा मात्र हो? अरु कसैको केही छ? आकृति छ हैन? हेलो आकृति or स्नेहा? Yeah, are writing or not? Writing or not? Okay, अरु के क्वेशन होला ल कसैले भन्नु त? Fast. अरु कसैको केही छैन? ल otherwise look at. Wait a moment, I'm showing. अगाडि गएर जस्तो लाग्छ है म। Okay. Okay. Now you can compare with my answer. Is coming. La. के छ यसमा? Yes, somebody can read this one. Read out. And also, if you are in confusion, then you can ask me fast at words.
Hello? Sanjeev Adhikari, read out this one, or Akriti. Fast. Ah, If you mean health ministry of Nepal, what question would you loudly, ask loudly. them regarding the Your voice is very, very small. Low sound. If you meet Health Minister of Nepal, what question would you ask him regarding the COVID-19 pandemic? Would you mind to mention about the preventive steps and safety measures of the government of Nepal? Government is in limbo because of power-centric politics of ruling parties. So some political analysts claim that government is preparedness to combat this pandemic is not enough. What do you have to say on this? Is government planning to make all the government hospitals well equipped regarding ventilators, oxygen, and other, and constructing new COVID-19 related hospital overnight? COVID-19 vaccination program has been stopped. What are the reasons behind it? Okay. Do you have any comment, suggestion about this or curiosity? Teach us, na? Sajan Sir, limbo भनेको के हो? ए Sir, the लिम्बू second point is ओके लिम्बू clear. मिन्स सङ्कटमा अहिलेको सरकार सङ्कटमा छ नि होइन र हो कि होइन अहिलेको सरकार सङ्कटमा छ नि मैले अघि हिजो पनि भने होला नि त 27 गते भोट अफ कन्फिडेन्स लिँदैछ अहिले प्राइम मिनिस्टरले भोट अफ कन्फिडेन्स लिन सकेन भने के हुन्छ हि विल ह्याभ टु गिभ रेजिग्नेसन अनि त्यसपछि भोट अफ कन्फिडेन्समा ऊ जित्यो भने अथवा भोट अफ कन्फिडेन्स विन गर्यो भने के हुन्छ भन्दा 1 वर्षको लागि ढुक्क हुन्छ कर्णाली प्रोभिन्समा पनि त्यही भएको हो नि अनि त्यसपछि अब नीति तथा कार्यक्रम पोलिसी एन्ड प्रोग्राम भनेको इन इच एन्ड एभ्री इयर इज प्रेजेन्टेड है बाई प्रेसिडेन्ट इन द पार्लियामेन्ट अनि त्यसमा पनि भोटिङ हुन्छ अनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जेष्ठ 15मा के हुन्छ अनि पार्लियामेन्टमा कसैले भन्नु त वाट ह्यापन्स अन जेष्ठ 15 एभ्री इयर Sir, budget. ओके Budget. प्रेजेन्टेड इन द पार्लियामेन्ट बाई फिनान्स मिनिस्टर हो कि होइन भनेपछि यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सरकार आफै समस्यामा छ भनिहालेँ नि मैले अब यही 27 गते वैशाख 27 गते भोट अफ कन्फिडेन्स लिन सकेन भने अर्को सरकार गठन हुने सम्भावना बढी छ होइन गर्नैपर्छ यस्तो समस्या छ भनेपछि अनि आफै इन्ट्रा पोलिटिक्स उनीहरूको इन्ट्रा कन्फ्लिक्ट छ पावर सेन्ट्रिक पोलिटिक्स छ अनि यस्तो बेलामा हाम्रो राजनीतिक विश्लेषक एनालाइसिस स्पेलिङ है वन्स अगेन ANALYSTS ले के ब्लेम गर्छन् भन्दाखेरि ब्लेम गरिरहेका छन् सरकारको तयारी पेन्डेमिक विरुद्धको जुन किसिमको लडाइँ लड्नुपर्ने हो त्यो तयारी पुगेको छैन तपाईँको के भन्नु छ अथवा गभर्मेन्ट इज टु बी ब्लेम के यो भन्नु खोजेको थियो जुन हाम्रो साधनको कुरा आएको छ नि कजेसको एन्सर यो हो कजेस र यो नम्बर 20 म्याच भएको छ नि है अनि अर्को साधनले के भनेको छ हेल्थ सर्भिसको कुरा गरेको छ हेल्थ सर्भिस भनेको नम्बर C को कुरा हुन्छ हेर्नु त इज गभर्मेन्ट प्लानिङ टु मेक अल द गभर्मेन्ट्स हस्पिटल वेल इक्विप्ड regarding ventilators, oxygen and other and constructing new COVID-19 related hospital overnight जुन चाइनाले हजारौंको लागि 3-4 दिनमा एक हप्तामा त्यत्रो हस्पिटल बनाएका थिए हैन यहाँ कम्तीमा भक्तपुर नगरपालिकामा पनि हाम्रो यतापट्टि कोपो इन्जिनियरिङ कलेजमा बनाइसकेका छ है अस्थायी रूपले भए पनि अनि यो बहुउद्देश्यमा पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाइसकेका छ भने जस्तै अब तिमीले सुनेकै छैन होला कि हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले कुनै नयाँ हस्पिटल बनाएको सुनेछ कसैले यो सम्बन्धमा सोधेको कस्तो छ त तयारी भेन्टिलेटरको लागि के गरिरहेछ अक्सिजनको लागि के गरिरहेछ बरु प्राइभेट सेक्टरले गरिरहेछ गभर्नमेन्टले जुन किसिमबाट गर्नुपर्ने गभर्नमेन्टले गरेको छैन भनेको छैन मैले इफोर्ट इज नट इनफ भनेको के है अब हेल्थ सर्भिसको कुरा नम्बर C सित जुन आउँछ C कजको कुरा नम्बर B सित म्याच हुन्छ है अरु केही छ नम्बर D त बुझिन्छ है भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम किन रोकेको झन् यो राख्नुपर्ने जस्तो लाग्छ अरु देशमा त दिइरहेछ मैले हिजो मात्र पत्रिकामा थाइल्यान्डमा दिइरहेछ त्यस्तो पेन्डेमिकमा पनि कति यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर है अरु कसैलाई के भन्नु छ इफ यु हेभ एनी ओपिनियन देन यु क्यान पोर एक्सेप्ट दिस अथवा एउटा नभइदिए हुन्छ अथवा एउटा थपेको भए राम्रो हुन्छ भने जस्तो लाग्छ भने जहाँसम्म नम्बर 1 को कुरा छ प्रिभेन्टिभ स्टेप भनेको लकडाउन हुन त मैले पहिले पनि भनेको थिएँ लकडाउन अनि त्यसपछि हाम्रो के प्रोहिबिटरी अर्डर त्यसपछि
कर्फ्यू भनेको फरक फरक कुरा हो। निषेधाज्ञामा छौँ अहिले हामी, त्यसमा निषेध गरेको हुन्छ यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन, बाहिर जानु हुँदैन, यो यसलाई रोकेको छ भने जस्तै। अनि लकडाउनमा त बाहिर जानै हुँदैन होइन, त्यसमा पनि केही कुकुलो गरेको हुन्छ। कर्फ्यूमा त झन् जानै हुँदैन, कर्फ्यूमा त आर्मी मोबिलाइजेसन गर्ने चान्स बढी हुन्छ, गरिरहेको हुन्छ। यो पृथ्वी सेकेन्डमा पनि देखिसकेका हो हामीले, उता 1मा पनि देखिसकेका हो। र अब के छ यसमा, अदरवाइज आई एम ऱ्यापिङ अप दिस क्वेसन। अरू केही छ दिस सेसन भन्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ यो मैले फोटो किन देखाएको भन्दाखेरि हाम्रो जुन लास्ट इयरको हाम्रो नेटापोलो वाज इनोभेटेड यु नो बट हेल्प वाज नट सरी टेकन फ्रम द नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी। अघि हामीले नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीको कुरा गरेका थियौँ है। इफ यु आस्क क्वेसन्स टु if you ask the CEO of the National Reconstruction Authority what question would you ask भनेर आयो भने के क्वेसन राख्ने अरे, जस्तो कि रानी पोखरी बनाएको छ उसले त नभनौँ, नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीले त्यसपछि यतापट्टि धरहरा बनाइसकेका छ। अस्ति वैशाख 11 गते जुन किसिमबाट वैशाख 11 मा वाज इनागुरेटेड धरहरा, बट इन न्यू स्टाइल भनौँ, जबकि पुरानो धरहरा बाँकी नै छ। त्यसमा पनि धेरै कमिसनको कुरा सुनेको छ। र फेरि अर्को मैले भन्न बिर्सिरहेको छु यतिखेर, अहिलेको त्यो हेल्थ मिनिस्टरको क्वेसनमा अहिले कमिसनको कुरा आएको छ नि, हिजो पनि फेसबुकमा भाइरल भएको थियो नि, कति कमिसन खाएर कोभिड-19 यो खोप ल्याएको छ, यताउति भेन्टिलेटर ल्याएको छ, अक्सिजन ल्याएको छ एन्ड सो अन। त्यो करप्सनको बारे पनि एउटा क्वेसन राख्न सक्छौँ है। पेन्डेमिकको सिचुएसनमा पनि झन् यस्तो भयो, इट इज द एगेन्स्ट द ह्युम्यानिटी एन्ड सो अन भनेर। र जुन किसिमबाट पिपुल्स पार्टिसिपेसन यहाँ भइरहेको छ त्यो देखाउन खोजेको मैले कि तिमीलाई मलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ, यो के नाटक जस्तो लाग्छ, लाइक मिन्डरिङ भन्छौँ यस्तोलाई। यो अमेजन रिभर जस्तो छ नि त, मान्छेहरू यसरी महिलाहरू हेर यसरी गरिरहेको छन्, जबकि सिधा यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो जुन मेरो कर्सर देखिरहेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको जुन एउटा टेम्पल छ है, त्यो टेम्पलबाट सिधा अथवा यतापट्टि यहाँबाट सिधा यसरी आएर त्यो झिङ्गटी अप्पा भनौँ अथवा पोलपा भनौँ, ट्रेडिसनल जुन किसिमको एउटा इँटा छ होइन, त्यो यतिकै दिन पाएँ कि यसले किन बनाएको हुँदाखेरि नफर्काएको के यो पिपुल्स पार्टिसिपेसन अन्तर्गत हामीलाई थाहा छ इट मेक्स आवर वर्क इजियर, इफेक्टिभ हुन्छ, अपनत्व हुन्छ, पोजिसन हुन्छ होइन। अनि सस्तोमा 90 लाख भनेर 35 लाखमा सकाए भनेपछि यसरी नफर्काइकन यसरी काम गराउँदाखेरि यिनीहरूलाई पनि आफूले पनि हेरिटेजलाई केही गरेको छ जस्तो लाग्छ होइन, त्यस कारण यसरी गरेको यो। र अघि मैले भनेको थिएँ फरेन एडको क्वेसन, फरेन एडको आधारमा टाइम कम भएको कारणले मैले थोरै गरिरहेको छु, लेस देन 1 मिनट। द्याट्स वाइ फरेन एडको कुरा के छ, फरेन एडको आधारमा हामीले नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीले काम गरिरहेको छ कि छैन त्यो क्वेसन राख्नु पऱ्यो, पिपुल्स पार्टिसिपेसनका कुराहरू ल्याउनु पऱ्यो है। अनि सँगै अर्को भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रिमिटिभ स्टाइलमै बनिरहेको छ कि छैन। अहिले त अर्को ड्यामेज हेरिटेजहरू थुप्रै छन् होइन। रानी पोखरीमा पनि हुन त प्रिमिटिभ स्टाइलमै गरेको हो, भक्तपुरबाट हेल्प लिएर भए पनि भक्तपुरका मान्छेहरू महिलाहरू गएर त्यहाँ काम गरेका थिए होइन। अनि सँगै यो कम्तीमा पनि यो माटो कसरी समाउने, कालो माटो प्रयोग गरेर है। अनि सँगै अर्को भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो यतापट्टि विशेष गरी धरहराकै सम्बन्धमा भयो। अनि त्यसै गरी प्रिमिटिभ लाइफस्टाइल, प्रिमिटिभ ओरिजिनल स्टाइलमै गरेको छ कि छैन, अनि प्लानिङ, प्रोग्रेस प्लानिङ कस्तो भइरहेछ, अनि अरू के प्लान गरिरहेछ, यसरी 4वटा क्वेसन राख्न सक्छौँ। फेरि फरेन एड अथवा नेसनल